성류한교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 거룩한 주일 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 사랑스러운 아기 띠오도얼 김의 탄생을 축하합니다. 김필월 형제님과 정유진 자매님의 둘째 아이가 21일 태어났습니다. 다시 한번 축하드립니다. 고난의 블랙 라이브스 매터 역사와 코리안 아메리칸이라는 주제로 교육부 주관 온라인 특강이 진행됩니다. 김성실 권사님께서 강사로 섬겨주십니다. 김성실 권사님께서는 현재 전국 UMW 인종정의 현장 지원팀 멤버로 뉴잉글랜드 한인여선교회 고문으로 일하고 계십니다. 오늘부터 3주간 진행되며 성류한교회 교회 교우가 아닌 분들도 참가할 수 있습니다. 임시 임원회의가 오늘 오후 2시 30분 줌으로 열립니다. 8월 12일부터 14일까지 함께 만들어가요 건강한 하나님 나라라는 주제로 유아부 여름성경학교가 온라인으로 진행됩니다. 8월 17일부터 21일까지 초등부 여름성경학교가 온라인으로 진행됩니다. 함께 소개 영상을 보시겠습니다. Trust in you, Jesus, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. Hi everyone! I have a special announcement. Yes, a very special announcement. I hope you guys are paying attention. Here we go! Are you ready for the most epic adventure ever? We invite you to go on a ride with us that you will never forget. Get on board the Rocky Railway where you will learn how Jesus' power pulls us through. Yay! Our VBS 2020! Wait, I have so many questions. How will this work? Are we meeting in person? Nope. We're going to use technology for everyone's safety. That's right. For each day, you will have some videos to watch and then we'll meet on Zoom for our daily activities. Oh wow, that's awesome. When does VBS start? Our Rocky Railway BBS starts on Monday, August 17th and ends on Friday, the 21st. The videos can be watched at any time during the day and we'll meet on Zoom from 4 to 5:30 in the afternoon for the activities. What kind of activities will we have on Zoom? We'll have some cool crafts and small group sessions with the teachers and other volunteers. Yes, it'll be epic. Okay, my last question. How do I sign up for VBS? Your parents should have received an email with the registration link, so they can click on that to register. Or just go to this website right here. Remember, you should sign up so that you can get this awesome VBS kit. Wow, this is great. I can already feel that this will be the most epic adventure. 이제 마음과 정성을 모아 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 우리가 드리는 삶의 고백과 예배의 고백을 기쁘게 받아 주시옵소서. 하나님의 은혜와 사랑으로 이 시간 우리에게 함께하여 주시옵소서.
십자가의 모형 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 모형 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 주의 보좌로 나갈 때에 나 여전히 부족한 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 찬양하라 복되신 구세주 예수 백성들아 사랑을 전하세 경배하라 하늘의 천군과 천사 주님 앞에 영광을 돌리세 목자같이 우리를 지키시고 종일 품에 늘 안아주시니 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 드리세 찬양하라 복되신 구세주 예수 우리 대신 죽임을 당했네 구주 예수 영원한 구원의 소망 경배하며 겸손히 절하세 찬양하라 우리 죄 지신 예수 그의 사랑 한없이 크셔라 찬양하라 높으신 권세를 찬양 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 영원히 드리세 찬양하라 복되신 구세주 예수 천사들아 즐겁게 찬양해 구주 예수 영원히 다스리시니 멸류관
자비로우신 하나님, 불안감이 안개처럼 스멀스멀 우리 삶에 스며들고 있습니다. 코로나19의 확산으로 인해 일상의 평온이 깨졌습니다. 서로 사랑하라 하셨지만 우리는 경계심을 품고 사람들을 대합니다. 낯선 이들은 물론이고 잘 아는 이들과의 친밀한 접촉조차 꺼립니다. 바람과 풍랑에 시달리는 제자들에게 나니 두려워하지 말아라 하셨던 주님의 음성을 들려주십시오. 그리고 이 불안의 풍랑이 잔잔해지게 해주십시오. 눈에 보이지 않는 바이러스는 만물의 영장임을 자랑했던 인간의 오만과 허영심을 돌아볼 것을 요구하고 있습니다. 하나님의 은혜 아니면 살 수 없는 우리입니다. 주님, 질병에 시달리고 있는 사람들, 그들을 치유하기 위해 애쓰는 의료진, 방역을 위해 그리고 감염 차단을 위해 불철주야 수고하고 있는 모든 주님의 종들을 지켜주십시오. 감당할 수 있는 능력을 더하여 주십시오. 해골골짜기에 불어온 생명이 하늘 군대로 일으켜 세웠던 것처럼 우리를 사로잡고 있는 이 질병의 공포를 몰아내 주시고 다시금 서로가 기쁨과 평화를 나누는 일상이 회복되게 해주십시오. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Today's scripture reading comes from Luke 18, verse 39. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. The word of the Lord. Hello everyone, I hope you all are doing great and your week has been awesome. I just want to let you know that we all miss you so much. I know we are meeting every Friday for activities, but this may not be enough. That being said, I strongly encourage all of you to join us in our VBS. We'll have a completely new online format for this season, but this will be so much fun and totally awesome. Today will be our last day for this month's sermon series on Jesus and the Overlooked. Our last featured guest is Bartimaeus, a blind beggar whose name literally means son of uncleanness. What? What kind of name is that? I know, it would be terrible to have a name like his. Is it because his blindness considered as a kind of God's curse during that time? Anyhow, the most important thing we got to know is that Bartimaeus does not let his story end in a way that he was named. His life-changing moment all began with Jesus passing through Jericho. As Jesus passed by, Bartimaeus shouted to Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Well, everyone else there tried to silence him. Perhaps he was supposed to stay quiet and speechless because he was unclean unlike the others. But Bartimaeus, son of uncleanness, actively reached out to meet another kind of son of David, Jesus. Jesus said to him, What do you want me to do for you? He replied, Lord, let me recover my sight. And Jesus healed Bartimaeus. He is now able to see clearly, and he is no longer considered as son of uncleanness. He has gained a new identity and a new life through Jesus. One thing we can learn from Bartimaeus is that he did not let the society define who he was. He defied what society defined him as blind, unclean, and cursed. But he actively sought a new definition through his encounter with Jesus. Like Bartimaeus, do not society define who you are. Know who you truly are in the sight of Jesus. Defy any language that negatively defines you, marks you, and shuts you off.
Each one of you are precious, beautiful, worthy of God's attention and love. Another thing you should remember is to catch an opportunity when Jesus passes by. Bartimaeus did not simply let pass his opportunity to meet Jesus, but shouted in a greater, more desperate voice. He was physically blind, but was the most spiritually sighted person among the crowd, who clearly saw Jesus passing him by at the specific moment. We may encounter Jesus passing by us. Well, of course in spirit. During our worship, during our pastor's sermon, during our VBS, and even at this very moment. Do not let him pass. Get a grasp of his cloak, like the woman who was sick over 30 years, and have his attention. Jesus will notice you, speak with you, and change your life for a new you. What we can do is to reach out to Jesus through praying, praising, reading the Bible, and listening to his words. You can say, well, not necessarily out loud, but in your heart, Jesus, Son of God, our Savior, here I am standing right now. Please meet me in this place and at this moment. Whenever you talk with your parents, your neighbors, your brothers and sisters, your friends, your teachers, and your pastors, you can try to see Jesus who dwells inside each one of them and say, Jesus, I know you also stay in the person I'm speaking with. Help me find you and listen to your voice through that person. Last thing, resist any attempt to define you and confine you with negative words. Trust me, I'm one of the easiest persons who got swung by what others talk about me. But whenever I heard, I said, so what? This is not what Jesus told me about who I am. In doing so, you can channel your conversation to be an opportunity to build your identity and defy any words that define you negatively. Are you ready to meet Jesus? Do it right now. Let us pray. Dear Father, thank you so much for teaching us about how Jesus loves us and sees us in a different way than the others. Help us know who we are in Jesus and define us in your language of love and grace. We pray in Jesus' name. Amen. Thank you.
여러분 안녕하십니까? 지난 한 주일 동안 편안히 지내셨습니까? 건강하시라고 믿습니다. 우리 김피터 형제님, 정유진 자매님 가정에 기쁜 소식이 있군요. 우리 아기 태어났습니다. 기성이 동생이 태어났습니다. 우리 테오도로 앞날에 하나님의 축복과 인도하심이 함께하기를 기도합니다. 우리 피터 형제님 가정 속에 하나님의 은총이 함께하기를 축원합니다. 오늘 저희들 읽을 말씀은 민수기 14장 6절부터 9절에 있는 말씀입니다. 그 땅을 정탐한 자 중 눈의 아들 여호수아와 여분네 아들 갈렙이 자기들의 옷을 찢고 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라. 다만 여호와를 거역하지 말라. 또 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시니라. 그들을 두려워하지 말라. 애굽을 나온 이스라엘 백성들이 바란 광야에 도착했습니다. 시내반도 북동쪽에 있는 허허 벌판입니다. 모세가 12명의 정탐꾼을 모집합니다. 가나안 땅으로 보냅니다. 가서 기름진지, 그 땅이 기름진지 메마른지, 나무가 있는지 없는지, 사람들이 사는데 그게 장막을 이루어서 사는지 장막촌인지 아니면 요새화된 성읍인지, 그 사람들이 강한지 약한지를 보고 오거라. 40일이 지났습니다. 정탐꾼이 돌아왔어요. 돌아올 때 보니까 포도 한 송이가 있는 가지를 떼어서요. 나무에 꿰어갖고서 한 송인데 둘이 막 들고 올 정도가 됐습니다. 그 사람들이 모세와 회중들 앞에 쓰잖아요. 포도송이와 다른 과일들을 보여주면서 보고를 합니다. 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 가브라신 곳에 다녀왔습니다. 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 그곳에는 보시는 것처럼 과일도 풍성합니다. 근데 가봤더니 성읍들이 막 견고해요. 그리고 사람들이 이미 살고 있어요. 남쪽에는 아말렉 사람들이 살고 있고 그리고 산간지대에는 아모리 사람들이 살고 있습니다. 가나안 해변 지역에는 가나안 사람들이 살고 있습니다. 그리고 그 사람들은 매우 강해 보입니다. 라고 보고합니다. 그랬더니요, 백성들이 웅성웅성거리기 시작하는 거야. 아니, 이거는 생각과는 전혀 다릅니다. 그러면서 사람들이 막 아우성 치면서 밤새도록 막 불평하고 모세를 비롯한 지도자들에게 원망을 하기 시작합니다. 아니, 우리들을 왜 애굽에서 데리고 왔습니까? 이곳에 와서 칼에 맞아 죽게 합니까? 차라리 애굽으로 돌아가는 게 더 낫겠다. 우리 지도자를 새로 세워서 애굽으로 돌아갑시다. 라고 막 난리를 칩니다. 이때 여호수아가 갈렙이 나타나잖아요. 근데 그 사람이 막 너무 슬퍼서 옷을 찢었다. 라고 그렇게 말합니다. 그러면서 말하기를 그것은 라고 막 그렇게 난리를 칩니다. 그랬더니 아까 이게 제가 좀 빠뜨렸는데요. 아까 그 10사람들이 보고할 때 뭐라고 얘기하냐면은 우리들이 가고 봤더니 그 사람들이 막 너무 덩치가 커요. 그래서 우리들이 보기에는 이건 완전히 그 사람에 비해서 우리가 메뚜기 같다라고 그렇게 보고합니다. 그래서 거기는 도저히 올라갈 수 없다라고 그렇게 이야기를 해요. 그랬더니 그냥 백성들이 난리를 치잖아요. 그것을 듣고 이제 그 여호수아와 갈렙이 나섭니다. 슬픔에 겨워 자기 옷을 찢고 얘기해요. 그 땅은 아름다운 땅입니다. 하나님께서 우리를 사랑하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 날칠 것입니다. 두려워하지 맙시다. 우리 올라갑시다. 올라가서 그 땅을 차지합시다. 라고 말합니다. 백성들이 노발대발하잖아요. 온 회중이 돌을 들고서요. 여호수아와 갈렙을 막 죽이려고 해요. 하나님이 나서서 그 사람들을 막아야 할 지경이 되었습니다. 사태는 안타깝게 끝납니다. 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 들어가지 못하고 그 이후로 40년 동안 광야에서 더 머물러야만 했습니다. 10명의 사람들과 2사람들. 이 사람들이요, 보고하는 내용이 같아요.
이 사람들이 똑같이 임무는 똑같아. 이 사람들이 간 장소도 똑같고요. 이 사람이 간 시간도 똑같고요. 다 같이 행동했어. 근데 돌아와서 보고하는 내용이 달랐습니다. 처음에는 겉모양을 말하면서 말할 때는 같았어요. 거기가 적과꿀이 흐르는 땅입니다. 이렇게 많은 과실이 있습니다. 라고 말을 했어요. 근데 이제 속마음을 드러내기 시작할 때부터는 서로 말이 달라는 거예요. 10명의 사람들은 그 땅을 사람들이 살지 못하는 땅이다. 라고 그렇게 얘기해요. 이거 가서는 얼른 보기에는 적과꿀이 흐르는 것 같지만은 사람들이 도저히 살 데가 없습니다. 거기 가다 보면 오히려 사람이 죽고 그런 메마른 땅입니다. 라고 말합니다. 이에 반해서 두 사람은요, 다르게 얘기하잖아요. 그것은 심히 아름다운 땅입니다. 라고 말을 합니다. 10사람과 두 사람이요, 같이 갔다 왔는데, 처음에는 겉으로 말할 땐 같았는데, 나중에 속마음을 얘기할 때는 서로 다르게 말하고 있습니다. 이게 도대체 어떻게 해서 이런 일이 벌어진 것입니까? 마음가짐이 서로 달랐습니다. 민수기 14장 24절에 보면 하나님께서 이 10사람과 두 사람이 마음가짐이 달랐다는 것을 알아채십니다. 그러면서 뭐냐면 여호수아와 갈렙 마음은 여호와 하나님께 닿아 있고 여호와 하나님을 신뢰한다는 것을 지적하는 내용이 나옵니다. 그러면 그 여호수아와 갈렙이 구체적으로 어떤 마음을 가지고 있는지가 오늘 우리가 읽은 본문 9절에 나옵니다. 우리 앞에 나올 텐데요. 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시니라. 이게 여호수아하고 갈렙이 보고하다가 백성들이 막 그냥 웅멍을 하니까 그때 한 말이거든요. 여호수아하고 갈렙은 뭐냐면 여호와 하나님이 우리와 함께 하신다라고 그렇게 말합니다. 처음 정탐하러 갈 때부터도 여호와 하나님이 우리와 함께 하신다고 믿고 마음에 여호와 하나님을 모시고 갔어요. 그래서 둘러볼 때도 이건 하나님의 계획하심이 있다. 이건 하나님의 인도하심이 있다. 하나님이 어떻게 하든지 여기를 들어오게 하고 우리가 이 땅을 차지하게 될 거다라는 믿음을 가지고 믿음의 눈을 가지고 정탐할 수 있었습니다. 그래서 그 땅이 아름다운 땅으로 보였습니다. 근데 10명의 사람들이 보고하는 내용에 보면 여호와 하나님을 마음속에 두지 않습니다. 그들은 똑같이 다른 두 명과 같이 여호와 하나님께서 역사하시는 여러 기적을 체험하고 이제까지 왔었어요. 근데 새로운 땅으로 가야 할 때 새로운 미래를 볼 때 여호와 하나님을 품고 여호와 하나님의 눈으로 바라보지 못합니다. 그들은 자기들이 계획을 세우고요. 그들은 자기들이 올라가야 하고요. 자기들이 전쟁하고 차기해야만 한다고 그렇게 생각했습니다. 그러다 보니까 이 마음이 공허하고요. 그러다 보니까 그런 마음으로 바라보다 보니 그 땅이 겉으로 말할 때 적과 꿀이 흐르는 땅이라는데 속마음은 뭐라고 하냐면 사람을 삼키는 땅이구나. 저기 가면 그대로 다 죽는구나. 라고 그대로 보고하게 되었습니다. 본문을 읽고 묵상하면 여호수아와 갈렙이 우리들에게 선포하는 말을 들을 수 있습니다. 여호와 하나님을 마음에 보시고 그 믿음의 눈으로 우리들 주변을 바라보십시오. 우리 주변에 아름다운 땅이 보일 것입니다. 우리 앞에 아름다운 미래가 펼쳐질 것입니다. 여호수아와 갈렙의 권면이 우리들의 권면이 되고 오늘을 살아가는 나의 권면이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 여호와 하나님을 마음에 믿고 살아가노라면 내 시각이 달라집니다. 하나님이 내 안에 살아계셔서요. 그 하나님과 함께 내가 세상을 보기 때문에 그렇습니다. 리더십으로 말하자면 내가 서로 다른 관점을 가지고 세상을 볼 수 있습니다. 여러분 앞에 삼각형 편대가 있는데요. 좀 이걸 크게 해주시면 좋겠습니다. 지금 삼각형분이 이렇게 쭉 이렇게 모여 있는데 이 삼각형이 어느 쪽으로 흘러간다고 생각하십니까? 아마 여러분들 대부분 왼쪽에서 오른쪽으로 삼각형이 이렇게 쭉 편대가 흘러간다고 그렇게 생각할 것입니다. 근데 이거는 왼쪽에서 오른쪽으로 가기도 하고요. 왼쪽에서 위쪽으로 가기도 하고요. 왼쪽에서 아래쪽으로 가기도 하는 그런 모양새입니다.
어느 쪽에서 바라보느냐에 따라서 서로 다르게 생겼습니다. 김정은 교수라는 분이 있는데 그분의 에드탈라라는 책에서 이런 주장을 해요. 한국 사람들은 대체로 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 것처럼 그렇게 본대요. 그런데 일본 사람들은 대체로 왼쪽에서 위로, 왼쪽에서 아래쪽으로 가는 것처럼 본다고 합니다. 그 이유가 읽는 습관 때문에 그렇대요. 한국 사람들은 책을 왼쪽에서 오른쪽으로 이렇게 읽습니다. 자꾸 그렇게 읽다 보니까 사물을 볼 때 순간적으로 자기는 의식하지 못하지만 왼쪽에서 오른쪽으로 본답니다. 그래서 이것을 본다면 이 삼각형 편대가 왼쪽에서 오른쪽으로 가는구나 라고 그렇게 보고 생각한대요. 근데 일본 사람들은 그 글자 배열이 우리랑 다릅니다. 그분들은 위에서 아래로 이렇게 되어 있고요. 그 글자 내용이 오른쪽에서 왼쪽으로, 위에서 아래로 되면서 오른쪽에서 왼쪽으로 가요. 그렇게 계속 책을 읽다 보니까 자기도 볼 때 모르게 사물을 볼 때 위에서 아래로 보고 자기도 모르게 오른쪽에서 왼쪽으로 본대요. 그래서 대부분의 일본 사람들은 이것을 보면은 위에서 이 삼각형 편대가 왼쪽 위로 막 올라가거나 혹은 왼쪽 아래로 내려가는 것으로 본다. 모든 사람이 다 그렇다는 건 아니지만 대부분의 사람들이 그렇게 본다는 것입니다. 그러면서 뭐라고 얘기하면 정보를 받아들이는 습관이죠. 그 습관대로 자기가 보고요. 자기도 모르게 그렇게 보고요. 그렇게 본 대로 생각하고 그 생각에 결탁을 해갖고 행동을 하게 된답니다. 이게 모든 사람들이 다 그렇게 비슷하게 보기 때문에 모든 사람들이 비슷하게 생각하고요. 모든 사람들이 비슷하게 행동하는 거야. 그래서 한 문화가 형성된다는 내용이에요. 그래서 그 김 교수의 주장에 의하면 이렇게 모든 사람이 똑같이 보고 똑같이 생각하고 행동하는 것에서 벗어나야 된다. 남과 다르게 볼 줄 알아야 남과 다른 생각을 하게 되고 그래야 남과 다른 행동을 하게 되고 문제가 부딪혔을 때 또 다른 생각으로 그 문제를 해결할 수 있다. 그렇게 사물을 다른 각도로 볼 줄 알아야 문제를 해결하고 남들보다 앞서 나가서 사람들을 인도할 수 있다라는 그런 내용입니다. 여러분 여호수아가 갈렙의 이 이스라엘 백성들 앞에서 나가고 행동한 것을 보면요 이와하고 똑같아요. 여호수아 갈렙은 다른 눈을 갖고 있어서 다른 10사람에 비해서 그들의 마음속에 여호와 하나님이 있었습니다. 하나님이 함께 하신다는 고백이 있었습니다. 그 고백과 함께 사물을 보기 때문에 다르게 볼 수 있고 다르게 생각할 수 있고 다르게 행동하자고 제안할 수 있었습니다. 이 태도가 우리들의 태도가 되기를 소원합니다. 여러분 마음속에 여호와 하나님을 믿고 그 여호와 하나님을 믿는 마음으로 이 세상을 바라보십시오. 이 세상을 새로운 눈으로 보게 되고 새로운 생각을 하게 되고 새로운 행동을 하게 될 것입니다. 하나님은 이 세상을 만드시고 주관하십니다. 그 하나님이 이 세상을 다스리고 인도하시라고 우리에게 명령하셨습니다. 그 고백을 갖고 여호와 하나님과 함께 이 세상을 바라보며 새로운 생각을 하는 나와 여러분 되시기를 소원합니다. 내 삶이 여호와 하나님 때문에 새로운 각도로 바라보게 되고 새로운 행동을 하게 되고 새롭게 변화가 될 것입니다. 이 체험이 우리들 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여호와 하나님을 믿고 마음에 모시고 살게 되면 우리들 생각이 바뀌게 됩니다. 내 안에 성령의 모습으로 오신 여호와 하나님께서요 나에게 지혜를 주시고 명철을 주시기 때문에 그렇습니다. 내가 생각이 바뀌면 위기의 순간에도 또한 그것을 기회로 만들 수 있습니다. 이케아 가구점 이야기가 생각나요? 1951년 잉바르 캄프라드라는 사람이 창업을 했습니다. 스웨덴 남부 아주 시골 지역에서 만들었어요. 처음에는 잡화점으로 이것저것 그냥 다 잡화점 이것저것 다 그냥 물건 갖다 놓고 파는 조그만 가게였답니다. 그러다 나중에 이제 가구에 초점을 두면서 공장에서 완제품 가구를 가지고 와서 파는 가게를 합니다. 근데 이 가게가 무척 잘 됐는가 봐요. 그래서 그 조그만 동네인데 동네에 있는 다른 가구점들이 시기를 합니다. 그래서 주인들이 단합을 해가지고요. 공장에 뭐라고 얘기하면 저 가구점에는 그 가구를 주지 말라고 압력을 넣어요. 그래서 졸지에 어느 날 가구점인데 공장에서 가구를 갖고 와야 팔 수 있는데 공장에서 가구를 못 받는 이런 상황이 됐습니다. 그래서 꼼짝없이 문을 닫게 됐어요. 그래서 이게 문을 닫을 수 없고 어떻게 하면 좋을까 하다가 이럴 바에는 우리가 가구를 만들자 해서 가구를 만들기 시작합니다. 근데 자기네들이 이제 가구 공장을 만드는 거예요. 가구 공장을 세우고 그것을 갖고 와서 이제 물건을 파는 건데. 근데 이제 자본이 없으니까 그리고 이제 경험이 없으니까
값싸고 편리한 것, 아주 조그만 거, 의자, 책상 뭐 이런 거, 비싸고 고급진 가구는 못 만들고 값싸고 편리한 것을 만듭니다. 그래서 그것을 지도해 놨는데 그것을 팔면서 또 문제가 생겼어요. 이게 값싸고 편리한 물건이기 때문에 배달을 해주기가 좀 애매한 거야. 배달을 하기에는 조금 작고 설사 배달을 해주더라도 전혀 이익이 안 남는 거예요. 이게 값싸고 편리한 거라. 그렇다고 고객이 와서 자동차에 넣어 가기에는 이게 또 너무 커서 들어가지가 않아요. 그래서 사람들이 와서 물건을 살려고 그래도 어떻게 갖고 가기가 애매해가지고 고객은 고객대로 물건을 파는 그 주인은 주인대로 전혀 이익이 안 되니까 이게 어떻게 할 수가 없는 상황이 벌어졌습니다. 그때 종업원이 뭐라고 그러냐면 내가 지난주에 우리가 만든 이 가구에서 책상을 하나 샀는데 내 책상을 배달하기도 그렇고 내 차에 넣고 가기도 그랬고 그래서 곰곰이 생각하다가 이거 우리가 만든 거니까 그냥 분해해가지고 내가 만든 거니까 분해해서 부품을 따로 해가지고 내 자동차 안에 집어넣고 그리고 집에 갖고 가서 다시 조립했다. 그렇게 얘기를 해요. 그래서 그 얘기를 가만히 듣고 그러면 되겠다. 그럼 우리는 완제품을 만들어서 파는 게 아니라 아예 그냥 각 파트를 만들어가지고 그걸 이렇게 그 안에서 그걸 손님에게 팔아서 그 사람들이 갖고 가서 조립하게 만들자. 우리는 그 방향으로 나가자 하고 방향을 정했답니다. 그래서 완제품 가구를 파는 게 아니라 부속품, 그 각 부품을 팔고요. 여러분 아시죠? 박스에 이렇게 넣어가지고 그것을 우편으로 배달하는 그런 시스템을 처음으로 시작했습니다. 그러면서 지금 전 세계전 가구점이 되었습니다. 이 이야기도 가만히 들어보면 그 위기거든요. 위기야 위기를 전혀 다른 새로운 안목으로 바라보고 전혀 다른 생각을 하면서 그 위기를 극복해 나가는 것을 볼 수 있습니다. 여러분, 내 마음속에 여호와 하나님이 함께 하실 때 이런 놀라운 역사가 있기를 기대합니다. 여호수아와 갈렙은 전혀 10사람과는 전혀 다른 눈으로 봤습니다. 여호수아와 갈렙은 하나님이 함께 하신다, 하나님이 인도하신다라는 각도로 바라보고요. 그런 각도에서 생각하게 되니까 그런 생각 안에서 행동을 취하자고 자꾸 권면하고 본인들이 그렇게 또한 승리하는 삶을 살 수가 있었습니다. 그런 역사가 우리들에게도 있기를 원합니다. 내 마음속에 여호와 하나님을 품고 살아가십시오. 여호와 하나님이 나와 함께 하신다, 그분의 계획하시고 인도하심이 있다라는 그런 고백을 가지고 볼 때 여호와 하나님의 눈 때문에 내가 새로운 각도로 바라볼 수 있게 되고 그분 때문에 새로운 각도로 보기 때문에 새로운 생각을 하게 될 것이고 그 새로운 생각을 가지고 새로운 전혀 다른 행동으로 옮기며 이 어려움을 난관을 이겨 나가게 되게 될 것입니다. 하나님은 이 세상을 만드시고 주관하십니다. 그 하나님은 우리들 하여금 이 세상을 다스리도록 원하시고 계십니다. 그 하나님의 능력이 우리들 삶 속에 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여호와 하나님을 믿고 마음에 모시고 살아가면 내 생각이 달라집니다. 내 안에 성령의 모습으로 오신 하나님, 그 하나님이 우리를 위기를 새로 복게 하시고 그리고 새로운 생각을 하게 하시고 위기를 극복하게 하시기 때문에 그렇습니다. 요즘 우리 코로나 사태를 맞이하고 있습니다. 이게 생각보다 오래 갈 듯하네요. 코로나에 얽힌 뉴스 정보가 매일 쏟아집니다. 그 속에 둘러싸여서 우리 하루하루 살아가고 있어. 그러니까 모든 사람들이 비슷한 생각을 하고 모든 사람이 비슷한 이 행동을 할 수밖에 없는 지금 상황이 됐습니다. 이러다 보니까 이게 약간의 집단 우울 비슷한 이런 상황이 벌어지고 있습니다. 이런 우리들에게 오늘 본문을 읽으면 여호수아와 갈렙이 말해줍니다. 여호와 하나님이 함께 하시니 움츠러들지 마십시오. 여호와 하나님이 함께 하시니 두려워하지 마십시오. 여호와 하나님 믿는 마음으로 이 세상을 바라보고 여호와 하나님 믿는 마음으로 생각하십시오. 그러면 우리들 앞에 아름다운 땅이 보일 것입니다. 그러면 우리들 아름다운 미래가 펼쳐질 것입니다. 여호수아의 갈렙의 외침이 우리 마음속에 들리고 그 외침과 함께 그 믿음과 함께 날마다 살아가는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 여호수아 갈렙은 40년이 지난 후에 자녀 세대를 이끌고 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 요단강을 건너잖아요. 기상천외한 방법으로 전혀 생각지 못한 방법으로 여리고성을 무너뜨리잖아요. 아이성 때는 좀 약간의 문제가 있었지만은 아주 전략적인 행동으로 아이성 사람들을 끌어내어 유인하며 정력할 수 있었습니다.
상황을 전혀 다르게 볼 수밖에, 전혀 다른 생각, 전혀 다른 전략을 가지고 여호수아와 갈렙이 이스라엘 백성 자녀들과 함께 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. 이 은혜가 우리들에게도 있기를 소원합니다. 나의 가정에, 나의 일터에, 나의 사업터에, 나의 학교에, 연구소에 활기찬 일들이 일어나게 될 것입니다. 아름다운 일들이 펼쳐지게 될 것입니다. 이 은혜가 우리들 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 어려운 시기를 살아가고 있습니다. 하나님 말씀을 듣습니다. 이 말씀이 우리들에게, 이 말씀이 나에게 해주시는 말씀을 고백합니다. 내가 그 하나님을 마음에 품고 내가 그 하나님을 믿고 이 세상을 바라보게 하시옵소서. 다른 각도로 바라보게 하시고 색다른 생각을 하게 하시고 또 다른 아이디어를 허락하셔서 나에게 닥친 어려움을 극복해 나갈 수 있도록 도와주옵소서. 하나님, 나의 가정을 지켜주옵소서. 나의 일터를, 나의 학교를, 나의 연구소를, 나의 회사를, 나의 삶의 장소를 붙들어 주옵소서. 여호와 하나님이 함께 하신다는 고백을 가지고 하루하루 살아가며 주께서 인도하시는 아름다운 땅을 바라보며 그 아름다운 미래를 향해서 한 발자국 한 발자국 힘차게 나갈 수 있도록 주여 축복하시고 도와주옵소서. 하나님, 이 시간 우리 형제자매들을 위해서 기도합니다. 특히 우리 스몰 비즈니스 하는 형제자매들, 교우들을 위해서 기도합니다. 어려운 시기에 있습니다. 어떻게 할지 모르는 마음 갈팡질팡하는 상황입니다. 하나님 함께 하시옵소서. 아이디어를 주옵소서. 하나님, 이 어려움을 통과할 수 있도록 하나님께서 사람들을 보내주시고 함께 일하고 그리고 이 어려움을 극복할 수 있도록 아버지 하나님께서 축복하옵소서. 하나님, 의료점설에서 수고하시는 형제자매들이 있습니다. 사랑으로 환자들 섬기게 하시고 또한 전염되지 않도록 도와주시고 모두가 다 건강하고 행복하게 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서. 주님께서 주신 많은 것 기억하고 감사하게 구별하여 하나님께 예물 드립니다. 믿음으로 드립니다. 삶을 다하여 주님께 드립니다. 하나님 받으시옵소서. 큰 은혜를 더하여 주옵소서. 예수님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아버지가 장미꽃 같이 피는 것을 볼 때에 보석함에 노래 부르며 걸어갑니다. 하나님
사랑 눈물 골짝 지나갈 때에 머지않아 열매 맺히고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 그날에 하늘이 열리고 모든 이가 보게 되리라. 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 하늘을 울리며 노래해 나의 영혼아. 은혜의 주 은혜의 주 은혜의 주. 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 교회에서, 가정에서, 일터에서 예배드리는 우리들 모두에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.